आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती महेश्वर साहू। मुख्य संवाद। अनुप्रवेश तथा विभिन्न कारणरू देश में जनसंख्यागत परिवर्तन आह्वानर मुकाबला पई उच्चस्तरीय कमिटी गठन कले केंद्र सरकार। क्वाड वैदेशिक मंत्रिस्तरीय बैठक नुआदिल्ली में अनुष्ठित। मुक्त तथा उन्नत भारत प्रशांत महासागरीय अंचल प्रति अंगीकारबद्धता प्रकाश कले सदस्य राष्ट्र। सीबीएसई देय प्रदान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने लक्ष्य नहीं 4टी प्रमुख राष्ट्रायत्त बैंक अधिकारी आलोचना कले शिक्षा मंत्री। एवं आईपीएल प्रथम क्वालिफायर मैच रे टॉस जीति रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु को बैटिंग करने को आमंत्रण कला गुजरात टाइटन्स। अनुप्रवेश एवं अन्यान्य कारणरू जनसंख्यागत परिवर्तन आह्वानर मुकाबला पई केंद्र सरकार एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिसेंती। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह सामाजिक गणमाध्यम आज सूचना देई कहिसेंती सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति प्रकाश नावलेकर एही कमिटीर अध्यक्ष अछंती। कमिटी रे पूर्वतन आईएएस अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्र, पूर्वतन आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ सामिका रवि को सदस्य भावे नियुक्त करा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्रालयर पूर्वतन जुग्म सचिव कमिटीर सदस्य सचिव भावे कार्य करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत वर्ष लालकिलारू तांको स्वाधीनता दिवस अभिभाषण रे जनसंख्यागत परिवर्तन उपरे उच्चस्तरीय कमिटी गठन कराजिबा नै घोषणा करथिले। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। श्री शाह कहिसेंती अनुप्रवेश एवं अन्यान्य कारणरू देश में जनसंख्यागत परिवर्तन घटुछि। भारतर वर्तमान एवं भविष्यत पई यह एक गुरुत्वपूर्ण आह्वान सृष्टि करिछि। श्री शाह कहिसेंती जनसंख्यागत परिवर्तन केवल देशर सार्वभौमत्व सह जातीय सुरक्षा, आईन श्रृंखला, सामाजिक ढांचारे व्यापक परिवर्तन एवं आदिवासी समाजर संरक्षण सहित जड़ित प्रसंग में चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि करिछि। श्री शाह कहिसेंती एही कमिटी बेआईन प्रवेश एवं विभिन्न कारणरू समग्र भारत में घटुथिबा जनसंख्यागत परिवर्तनर व्यापक अध्ययन करिब। धार्मिक एवं सामाजिक संप्रदाय स्तर में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन ढांचा को मध्य कमिटी समीक्षा करिब। कमिटी एक योजनाबद्ध एवं समयभित्तिक समाधान बाहर करी रिपोर्ट उपस्थापन करिवे बोली श्री शाह कहिसेंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनिया गस्तरे सिक्किम रे पहुंची। गस्त अवसर में सेठारे विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवा सह राष्ट्रपति केतेक स्थान को परिदर्शन जिबार कार्यसूची रही। राष्ट्रपति आज अर्किडारियम एवं नामगेल तिब्बतलोजी प्रतिष्ठान परिदर्शन करिसेंती। अर्किडारियम ठारे राष्ट्रपति को राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर एवं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग प्रमुख स्वागत करथिले। सेठारे राष्ट्रपति सिक्किमर समृद्ध परिवेशगत एवं अर्किड चाष संपर्क में अवगत होइछंती। राष्ट्रपति आसंताकाली नाथुला घाटी परिदर्शन करने सह सिक्किम विश्वविद्यालयर समावर्तन उत्सव में जोगदेवे। गस्तर शेष दिन में राष्ट्रपति गैंगटक पाल्जोर स्टाडियम ठारे आयोजन होबाकु थिबा एक कार्यक्रम में सिक्किम पुलिस को ध्वजा प्रदान करिवे। एही पुरस्कार हासिल करिबारे सिक्किम 15 राज्य हेबो। नुआदिल्ली में आज अनुष्ठित क्वाड वैदेशिक मंत्रिस्तरीय बैठक में सम्मिलित कार्यसूची अग्रगति नहीं समीक्षा करा जायछि। बैठक पर गणमाध्यम को संबोधित करी वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर अतिरिक्त सचिव के नागराज नायडू कहिसेंती बैठक में भारत प्रशांत महासागरीय आधारित आंचलिक एवं वैश्विक विकास उपरे मत विनिमय होइछि। बैठक में सदस्य राष्ट्रगण एक मुक्त तथा उन्नत भारत प्रशांत महासागरीय अंचल प्रति अंगीकारबद्धता प्रकाश करिसेंती। श्री नायडू कहिसेंती क्वाड सदस्य राष्ट्र सहभागिता 4टी प्रमुख क्षेत्र उपरे पर्यवेसित होइछि।
ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ୱାଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସମୟୋଚିତ କାରବାର, ଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସିବିଏସ୍ଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମୟୋଚିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଦେୟ ବିଫଳତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସିବିଏସ୍ଇ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଉତ୍ତର ଖାତାର ଫଟୋକପି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ସାଞ୍ଚୁ ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଦେଶ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2036 ମସିହାରେ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀରେ ଯୋଗାସନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହା ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅଭ୍ୟାସକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଯୋଗାସନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଯୋଗ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗାସନ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଯୋଗାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ 2026ର ଅଫିସିଆଲ ମାସ୍କଟ୍, ଜର୍ସି ଏବଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ 2026 ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ 21ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ, ଯୋଗକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜନଭାଗିତାର ସୁଯୋଗ ଆଦି ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु एवं गुजरात टाइटन्स मध्य खेल जाउଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ टॉस जीति गुजरात टाइटन्स बोलिंग करने निष्पत्ति नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद एवं राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ पर्यायर पहुंची। संवाद शेष होगा पूर्व मुख्य संवाद पुणी थे। अनुप्रवेश तथा विभिन्न कारणरू देश में जनसंख्यागत परिवर्तन आह्वानर मुकाबला पई उच्चस्तरीय कमिटी गठन कले केंद्र सरकार। क्वाड वैदेशिक मंत्रिस्तरीय बैठक नुआदिल्ली में अनुष्ठित। मुक्त तथा उन्नत भारत प्रशांत महासागरीय अंचल प्रति अंगीकारबद्धता प्रकाश कले सदस्य राष्ट्र। सीबीएसई देय प्रदान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने लक्ष्य नहीं 4टी प्रमुख राष्ट्रायत्त बैंक अधिकारी आलोचना कले शिक्षा मंत्री। एवं आईपीएल प्रथम क्वालिफायर मैच रे टॉस जीति रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु को बैटिंग करने को आमंत्रण कला गुजरात टाइटन्स। संवाद शेष है।